गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मन साधे हिरपा। तादेही को वंचे देवा, सो देही करिले तू हर जी किसे। सेवक होय सो लागे सेवा, ताको मिले निरंजन दे। सतगरु मिले तो खोल कपाटा, बहुर आवे ओ निरेवात। अब न बजे सो कब बजस भाई, आवे कोई अंत बजा नहीं जाई। जो हरि भजे तो तत्व सारा, फिर पिछताओ मन बार बार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं का। जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी, तब लग बजले तो सारंग पा। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, कट ही भीतर सोच विचार। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि करो रे पुकार पुकार। भजो भगवंता बोल मत जाओ, मन सा जन्म को एहरी ने लाओ। राम नाम बिना ना छूटे माल, राम नाम बिना ना छूटे माल। तीर्थ व्रत कोटि करे नित नित, पंड पखाल मरे जलथल। राम नाम बिना ना छूटे मल। सप्त द्वीप और नवखंड पृथ्वी, परक्रमा देते पल पल। वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर यखे। राम नाम बिना जा छूटे मल। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू बल। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि भाग। राम नाम बिना ना छूटे मन। गोविंद ना गुण गोपाल गुणा, गाइले रे गोविंद गुणा। ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पीछे तावो मेरे मना। गाइले रे गोविंद गुणा। चिंतन मन धन धन दिन दीनो, नयन नासिका मुख रसना। जाको रचित मास दस लागे, ताही न सुमर्यो एक छिना। गाइले रे गोविंद गुना। बालपणा हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप धना। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, उठ गई हाट कछु न बना। गाइले रे गोविंद गुना। आदम तरो अधिकार भजन ते, जे जे आए हरि सरना। ना मानो तो साखी बताओ, अंजामेल गुणी का सदना। गाइले रे गोविंद गुना। धन जोबन अंजूरी को जल जस, घट ही जात छिन पल ही पला। हस जी जाने बजो रघुनंदन, नाम देव आए हरि चरणा। गाइले रे गोविंद गुना। मंगल आरती कीजे बोल, मंगल आरती कीजे मोर। मंगल जन्म कर्म गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे बोल। मंगल मुगट मेंदुनी मंगल, मंगल है मोरली धन दूर। मंगल ज्ञाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर। मंगल आरती कीजे बोल। ब्रजवासी के तो घेरे घेरे मंडल, नाचत गावत दो कर जोड़।
મંગલ ગુણે કાવે પ્રેમાનંદ મંગલ સબ વિધિ માખણ ચોર મંગલ આરતી કી જય બોલ જાગો રે મોહન પ્રાત ભયા જાગો રે મોહન પ્રાત ભયા प्रत समय जागे की मेरिया खेलत हो कछु खेली रया जागो रे मोहन प्रात भया द्वारे ठाटी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम काज कियो तब हंसी बोल कुंवर कन्हैया मैं ब्रखोबान कब कब हो गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई संपट पट दूर कियो है धन रे जनु नीवा को दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी पर सत चरणाविंद आपदा हरी धनन धन घंट बाजे बैन बंसरी बाजत मृगद ताल खाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौबाती अगर तेल पावक जरी इंद्रदमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंत सीत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचेरा चरी रोम रोम रंकार काहे सुडरी गरुड़ खंब सिंध पौर जातरा बरी हीरा माणिक मोती पना ज्योति की गड़ी रेतन सिंहासन आप राजे बहन की गड़ी छप्पन भूतनी लागे हरि हरि सुर नार मुनि द्वारे टाटे ब्रह्मा वेद ओचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकाई एहि रंग बीजे वेदे ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन माना निज पर तो आए वेद हारी अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राती आरती रघुनाथ की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे ले लाई चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भेश पाए राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादि आइए ही रंग बीजे ઘડિયો પર ઘડિયારા ઉંમર ઓછી થાય છે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે નાના થકી મોગેરા કીતા માતા મંગળ ગાય રે કાળ અવસર કોઈ નવ દેખો ઓચિંતો વલી આવે રે સંસાર સગળો કાળે ખાધો આખર મસ્તક કૂટો રે જામ દૂતો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોડ તો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ માયા મોટી ખાન રે देखत पेखत डुबका मारे दुनिया बूढ़ी माहे रे
કોઈએ કાયા બાળી રે ઝાલી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. હાવ સરશે હરિ ભજવા, જોજો મન વિચારીને. જે જન હરિનું સમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના સિર પર પગલો દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ઘડિયું પર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય છે. સાધકરો જસુદામા વળી, સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી, અમને આવડી સિયા. જમુનાના તીર રળિયામના, શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા. થયો પ્રાતકાળ, મહિરા મહિયાર ઘૂમી રહ્યા. છોરું કરે રે કલોલ, જમુનાના તીર રળિયામના. જશોદા જગાવે માધવને, સૂતા જાગો ને તાત. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે, ફાટ્યો પ્રોહો પ્રભાત. જમુનાના જળ રળિયામના. આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, આવ્યા રંગ મહોલ. દાતણે આલો જસોદા વળી, મારે થય છે વાર. જમુનાના તીર રળિયામના. સોના ઝારી જમના જલ ભરી, આવેર દાતણ સાર. દાતણે આલો દીનાનાથને, મુખલું વારું માલ. જમુનાના તીર રળિયામના. દાતણ કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા, દૂધ આલો જસોદામાય. કર મેં દોણીને ખભે ડામણું, જસોદા દોહવાને જાય. જમુનાના તીર રળિયામના. વાછરડા વાળી ગોવાળીઓ, જસોદા દોહે છે ગાય. સોના વાટકા દૂધે ભર્યા, માહે સાકર સાર. જમુનાના તીર રળિયામના. દૂધડા પાવો દીનાનાથને, હૈરા તાળા થાય. રોટલી આપું હરી હાથમાં, માહી માખણ સાર. જમુનાના તીર રળિયામના. સોના રૂપા કેરી કાંસકી, ચૌવા ચંદન સાર. ચોટી યુગતો દીનાનાથની, વેણ મોટેરી થાય. જમુનાના તીર રળિયામના. પુરી તરુમાં સુરની, શીરો સુગંધદાર. અથાણા મંગાવો વિધ વિધના, ભોજન કરો રે ભગવાન. જમુનાના તીર રળિયામના. તરત નાતાવ્યા દૂત તૈયાર છે, દહીં દૂધ માખણ સાર. કપૂરે ઉતારું હરની આરતી, આરતી ઉતારી બ્રિજનાર. જમુનાના તીર રળિયામના. ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા, આજ મન આલો મારી માય. સોના જારી જમના જલ ભરી, આજ મન લોને દયાળ. જમુનાના તીર રળિયામના. ભોજન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા, મુખવાસ આપો નંદજી તાત. લવિંગ સોપારીને એલચી, પાન બીડાવે ચાર. જમુનાના તીર રળિયામના. માખણે આવી મધુવનથી, લાવી ચોરસ હાર. ફૂલ ભરાવો હરીને અંબોડે, મોહી ગોકુળની બ્રિજનાર. જમુનાના તીર રળિયામના.
ચરણી મેલું માં તારો ચાબખો, ડગલો પહેરો દીનાનાથ, ગજવે ગાલું બદામ પીસતા, શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયામના, ચરણે મેલો તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલુ લાલ લાકડી, ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામના, જસોદા મહિરાવલો વિયા, આસી ઓદારી રાત, બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયામના, ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં, એ તો જસોદાના માત, જમુનાના જલ છે બિહામણા, સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના જળ રળિયામના, કદમ ચડી જંપલાવિયા, બેઠા સાત પાતાળ, કૃષ્ણને કાળી નાગનાથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયામના, ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદામાં, કાલિંદીના જલ છે બિહામણા, મોકલો બળભદ્ર પ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામના, કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાથ, ટચેલી આંગળી ઉપર રાખીને, ત્યારે કોણ હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામના, કાલિંદીમાં જંપલાવિયા, નાથ્યો કાળી નાગ, નાગનાથીને તમને સાચર્યો, તમને શું કરે સાપ, જમુનાના તીર રળિયામના, કોકડે રાખ્યો રે લથું, ત્યારે કોણ હતું સાથ, બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાથ, જમુનાના તીર રળિયામના, નવા નિપજાવ્યા તેટલા, કોઈએ ન જાણી વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, અચરડા આલ્યા દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામના, જમુનાજીને તીરે જઈ ઉભા, મુખ મોરલીની, વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, કૌપીસો કીધો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયામના, ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળદર ભાત, જમુનાના ગીર રળિયામના, ગોકુળ ગીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાય નર ને નાર, ભવસાગર ફેરો ટળે, ગાય માધવ દાસ, જમુનાના તીર રળિયામના, જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું, મારા જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમાર, કૃષ્ણે દસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોને કષ્ટી, ભુજા ગુજરનો ઉદાર કીધો, કેશવદાસને શરણે, ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો, પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળ, જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સંભાળ, રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવણજી બેસાડો, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારો,
જીવન જીના બાળકો પાડો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળો મુझ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાં ભાઈ પર કૃપા કરીને કાનમાં પાલો ગારી જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો અનેકો વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી રે સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કપારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા શાંતો દર્શન તણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાકર પાક મલી ભોજન પાવો શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તહાં બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કપાર હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધારા चौदिस बांधो जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान जीवन जी छोड़ाओ चारे खान राम कबीर सर्व भक्तों ने આજનો હું વાંચન લઉં છું એ વાંચન એ જીવનજી મહારાજના ભક્ત સમાજના કાંતિકુમાર ભટ્ટની આ બુકમાંથી આગળ વાંચન હું લઉં છું કાંતિકુમાર ભટ્ટ આ બુકમાં લખે છે કે અનન્ય ભક્તિ વિશે લખતા કહે છે કે निज धर्मों का करो विचार अनिन भक्ति सब ही थे न्यारा આ પંથમાં સામૂહિક કીર્તન ભક્તિ છે જીવનના નાના મોટા શુભ અશુભ પ્રસંગોએ કીર્તન કરવામાં આવે છે એમાં રામ કૃષ્ણની લીલા ગાવામાં આવે છે પણ રામ અને કૃષ્ણમાં ભેદ નથી અયોધ્યાના રાજાએ ગોકુળમાં ગાયો ચરાવી હતી એટલે રામ કે કૃષ્ણ ગમે તેની બંનેની ભક્તિ કરતા અનન્ય ભક્તિનો ભંગ થતો નથી જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે અનન્ય ભક્તિ કરનાર સૌથી જુદો હોય છે હરિભક્તિ પોતે क्या करूं छवि आपकी भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लो हाथ હરિભક્તિ પોતાના ઈષ્ટદેવને છોડીને અન્ય દેવીઓનું આશા રાખવી નહીં પ્રતિવતાની જેમ ઈષ્ટની આરાધના કરવી બીજો વેશ ધારણ કરે તે સંત નથી જે બીજા દેવોની પાછળ દોડે છે માલા તિલક નવા નવા બનાવે છે તે નરકે જાય છે અનન્ય ભક્તિ એવો જ હોય છે કે બીજા દેવની ભક્તિ કરતો નથી આ અનન્ય ભક્તિનો એક સુંદર પ્રસંગ છે ગોસ્વામી તુલસીદાસે શ્રીરામના અનન્ય ભક્ત
ભક્ત હતા. એક વખત એક શિષ્ય ભૂલથી તેમને ઠાકોરજીના મંદિરમાં લઈ ગયા. હવે નમન કરો તો અનન્ય ભક્તિનો ભંગ થાય અને પાછા જાય તો ઈશ્વરનું અપમાન થાય. એટલે આર્તદાર્થનો એમને કહ્યું કે ભક્ત વત્સલ ભગવાને ભક્તની લાજ રાખો. ધનુષ્યબાણ ધારણ કર્યા હતા એમ કહેવાય છે. કો ભજે આકાર કો નિરાકાર નિજ ધામ, હમારે એ વ્રત જીવણા જે સીતાપતિ કો નામ. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે બ્રહ્મનું મૂળ નિર્ગુણ છે, પરંતુ એના પર ત્રિગુણ વિસ્તાર છે. આ બધા ગુણ એની સેવા કરે છે. કોઈ નિરાકારની ભક્તિ કરે છે, કોઈ સાકારની. આ અમારું વ્રત શ્રીરામનું નામ લેવાનું છે. નિરાકાર નિરાધાર છે, આકારે આનંદ. ગોદ ખિલાવે જસુમતી સો પૂરણ પરમાનંદ. પરિબ્રહ્મનું સ્વરૂપ એક અદ્ભુત છે કે વેદ પણ ચક્રાયને નેતિ નેતિ કહે છે. સુખદેવ, નારદ અને સરસ્વતી પણ એવું વર્ણન કરતા થાકી ગયા કે અનન્ય ભક્ત નજરે શ્રી કૃષ્ણને જુએ છે. અહીં હરિભક્ત રખખાનનો ઉલ્લેખ પણ કરવા જેવો છે. એક કવિતમાં એ લખે છે કે શેષ, ગણેશ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર અને મહાદેવ જેવા દેવ જેને અનાદિ, અનંત, અખંડ, અછેદ અને અભેદ કહી વર્ણવે છે, અને છતાંય જેનો પાર નથી તે શ્રી કૃષ્ણને બ્રજની કોક કન્યાઓનો ચાગુડ છાસ માટે નાચવે છે, કારણ કે એ ભક્તિવશ ભગવાન છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જે આદિ અનાદિ છે, જે રૂપ નથી, આકાર નથી, તે નંદને ત્યાં ખેલે છે. એમ ખુદે શંકર ભગવાન પણ કહે છે કે નિરાકાર તો એ જ, પણ તે જ્યારે આકાર ધારણ કરે છે ત્યારે આનંદ આવે છે. જશોદાજીના ખોળામાં જે રમે છે તે જ પૂર્ણ પરમાનંદ છે. એ પૂર્ણ પરમાનંદ જે કૃષ્ણ છે તે જ શ્રી રામ પણ છે. જીવનજી મહારાજ કહી ગયા કે યમુનાના તીરે જે કૃષ્ણ થયા તે જ સરયુ નદીને કિનારે શ્રીરામનું રૂપ હતા. સદગુરુએ મને સમજાવ્યું હતું કે એ બંને એક જ છે. અયોધ્યાથી આવીને એને ગોકુળમાં ગાયો ચરાવી હતી. બ્રહ્મા જેવો ભૂલો પડે અને હાથ ઘસીને બેસી રહે તેવો આઘાત છે. એટલે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રઘુપતિ યદુપતિ જીવના હોય હમારો રામ. શ્રી કૃષ્ણ એ જ રામ છે, ચાચા સાહેબ રામ છે. એમણે ગોવર્ધન પર્વતને હાથથી ઉચક્યો હતો અને એ જનકના દરબારમાં ધનુષ તોડીને સીતાને વર્ણ્યા હતા. આગળ લખતા કહે છે કે માલા અને તિલક વિશે લખતા કહે છે કે સાબરમાથી સિંગડા એસો માલા બેસ, જુજે એ કેસો તહા જીવણા જહા રજ બંસી નહીં રેખ. હરિદાસ સમાગમમાં એનો ઉલ્લેખ છે કે જ્યારે યાત્રાને ગયા હતા ત્યારે માર્ગમાં એક વૈષ્ણવને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કપટથી જે માળા તિલક ધારણ કરે તે તરે કે કેમ? તેને શ્રી હરિ મળે કે કેમ? ત્યારે જીવનજી મહારાજે એવું કહ્યાનો ઉલ્લેખ છે કે તે તરે ને હરિને મળે. જીવનજી મહારાજની વાણીનો આપણે સૌથી વધુ પ્રામાણિક ગણવી જોઈએ, અને એમ કરીએ તો તેમની માળાને સાબરના સિંગ સાથે પણ સરખાવી છે. જેમ સાબર પોતાના સિંગને લીધે મુક્ત ફરી શકતું નથી, તેવો આ માળાનો ભેસ છે. तिलक तुलसी भरोसे तरे ते सुग ते कोई और, अब कल जुग कहे सीवना मेरे नाम बिना नहीं ठोर. વળી જીવનજી મહારાજ એમ પણ લખ્યું છે કે બીજા યુગોમાં તિલક તુલસીની માળા પહેરાવાથી તરી જવાતું હશે, પણ આ કળિયુગમાં હરિના નામ સ્મરણ વિના બીજો કોઈ આધાર નથી. માળા એ સાધન માત્ર છે. આપણે ભૂલથી એનો સાધ્ય માની બેઠા છીએ. સાધ્ય હરિનું નામ છે. કબીરે પણ માળા વિશે ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે હાથમાં માળા ફરે, મુખમાં જીભ ફરે
અને તારું મન ચારે દિશામાં ફર્યા કરે, એ કઈ હરિસ્મરણ નથી. એવા મણકા ફેરવતા તો યુગો જશે, પણ તારું મન ફરશે નહીં. માટે હાથમાં મણકા ફેંકી દઈ મનમાં હરિના મણકા ફેરવવા જોઈએ અને ભગવાન સ્મરણ અને ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. તેવું જીવનજી મહારાજ કહે છે. આજના વાચનનું હું આજે પૂર્ણાતન કરું છું. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર સંતો, સર્વે સંતોને રામ કબીર. સંતો નૈનાબેને ખૂબ સરસ સવારે પ્રભાત્યા આપણને સંભળાવ્યા અને એક પ્રભાત્યા આપના હૃદયને ટચ કરી જાય એવા પ્રભાત્યા હતા. અને આખરમાં એમણે ખૂબ સરસ આપણને અનન્ય ભક્તિ વિશે સંવાદ સંભળાવ્યો. સંતો, એવો સંવાદ કંઈક નાના ગોપાલદાસજીએ જીવનજીને સાથે કર્યો હતો, જીવનજી સાથે કર્યો હતો, જે એને કહે છે ગુરુમુખ વાણી. અહીં કહે છે કે સાખીમાં, વાણી સબ વિચારની જહા નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ, ગુરુમુખ વાણી જીવના સો કલ્યાણ કલ્યાણ. આ જે સાખી ગ્રંથ આપણે લઈએ છીએ તે ગુરુમુખ વાણી છે. અહીં કહે છે કે વાણી અનેક પ્રકારની હોય છે, પરંતુ બધી વાણી પર લક્ષ દોરવાથી આપને અંતિમ ચોક્કસ નિર્ણય લઈ નહીં શકતા. કારણ કે દુનિયામાં જાત જાતના મતાંતરો ફેલાયેલા છે. માટે જો આપનું લક્ષ્ય સ્થિર કરવું હોય તો ગુરુ દ્વારે મળેલી વાણી જે ગ્રહણ કરીને ચાલવું જ જોઈએ. માટે જીવનજી મહારાજે ઈતર વાણીને વ્યભિચારી વાણી કહી છે. નાના ગોપાલદાસને પ્રશ્નો પૂછીને જીવનજી પાસેથી તેમનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો છે. તે આ સાખીઓના રૂપમાં છે. જીવનજીએ ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કરીને ઉદાર ધર્મ, ઉદાર ભક્ત સમાજને પ્રેમ લક્ષના ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો છે. તેમને પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશ પ્રત્યે આપણને દોર્યા છે. જીવનજી મહારાજની સાખીઓમાં જીવનજીના અનુભવો જોવા મળે છે અને તેથી આપણે વારંવાર એને વાગોળીએ છીએ. સંતો, આજની સાખી પ્રબોધ કા અંગ ની 23 અને 24 આપણે શરૂઆત કરીએ તે પહેલા આપણે સંપૂર્ણ ગાન કરીશું અને એનો આનંદ માણીશું. રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 23. અમૃત ગોહારે આવ્યો હરિદર્યો નટવર વેશ, અમૃત ગોવારે આવ્યો હરિદર્યો નટવર વેશ, સબ જુગ ભૂલ્યો જીવના કરત અનેક અનેક, જીવનજી કરત અનેક અનેક, જીવનજી
કરત અનેક અનેક. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભગવાનને અમરીશ રાજાની સહાયતા માટે આવીને નટની માફક 10 અવતારના વેશ ધારણ કર્યા. તેથી બધું જગત ભગવાનને ઘણા જુદા જુદા સ્વરૂપવાળા છે એવું કહ્યા કરે છે. સંતો, અહીં આપણને જાણવા મળે છે કે સાચો ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. જેમ અમરીશ રાજાની સહાયતા માટે ભગવાને પોતે 10 વાર અવતાર લેવા પડે. સંતો, આ રાજાની ભક્તિ કેવી હશે કે ભગવાનને ભક્તને આધીન થવું પડે છે. અને ભક્તને આપને તો શું, ભગવાન પણ છેતરી શકે નહીં. એને જાણે છેતરે, અને જો છેતરે તો 10 વાર અવતાર લેવા પડે છે. આ ભક્તિની તાકાત છે. સંતો અધ્યારજી મહારાજે પણ 28 કીર્તનમાં ચોથા કરવામાં આદ 1માં જણાવ્યું છે, કહ્યું છે કે હરિયે અમરીશ નરપતિ છેતર્યો એ જોગ અવતર્યો સ્વામીજી 10 અવતાર. અહીં અધ્યારજી કહે છે, ભગવાને રાજા અમરીશને છેતર્યો અને તેના પ્રસંગ નિમિત્તે 10 અવતાર લીધા. સંતો, સાચા ભક્તનો અપરાધ કરવો તે પણ મોટો અપરાધી છે. તેને ભક્ત સિવાય કોઈ માફ કરી શકતું નથી. ભગવાન પર ભક્તના અપરાધથી બચાવી શકતા નથી. ગમે એટલો આપણે અપરાધ કરીએ ભક્તનો, તો ભક્તનો અપરાધ ભગવાન પણ આપણને બચાવી શકતા નથી એમાંથી. આપણે પંચરત્ન માળામાં પાન નંબર 634 634માં મલુકદાસની પરચરી છે. તેમાં મલુકદાસજી પણ પોતે જણાવે છે એ પરચરીમાં, अमरीश राजा एकादशी पाले नित्य उठी कथा राम जी की चाले जन के विधि कथा नहीं आवे करियादर राजा बैठावे तब ऋषि कहे स्नान करी आऊ तब तेरे घर भोजन पाऊ तर्पण करता बेर लगाई समय ही बेर न पहुंचे आई राजा एक मंत्र कीनो श्री ठाकुर को जन्म तलेनो तब ऋषि भाई उठ्यो साई करी कूत्य राजा को लगाई चक्र सुदर्शन जारन लाग्यो तब ऋषि अपनो जीव लई भाग्यो 3 लोक ऋषि फिर आयो कोई न राख्यो पल सरनाई तब ऋषि गया श्री कृष्ण के पास राखो चरण बोले दुर्वासा तब हरि जवाब एही दीनो भक्त द्रोह तुम काहे को कीनो उलट जाव नरपति के द्वारे सो ही गुना बख्शे तुम्हारे वचन माग नरपति पे आयो निपट जीव दानी पुनि पायो चक्र सुदर्शन शीतल कीनो હરખી ઋષિ સબ આશીષ દીનો. આ એક અમરીશ રાજાની વાત અહીં મલુકદાસે આ પરચરીમાં લખી છે. અહીં સંત મલુકદાસજી કહે છે કે એક ઋષિ ભક્ત અમરીશ રાજા સાથે ક્રોધિત થઈને રિસાઈ જાય છે. ત્યારે રાજાએ તેને ભગાડ્યો તો ઋષિ તેનો જીવ લઈને ભાગ્યો અને સહાય માટે 3 લોકમાં ગયો ને છેલ્લા દુર્વાસા પાસે ગયો તો દુર્વાસાએ કહ્યું કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાઓ. તો કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ગયો તો તેમને કહ્યું કે હે ઋષિ, તમે ભક્ત દ્રોહ કર્યો છે, તો તે માટે જે નરપતિનો અપરાધ કર્યો છે, જે ભક્તનો દ્રોહ કર્યો છે, તેની પાસે જાઓ, તે જ તમને માફ કરી શકશે.
અને છેવટે ઋષિ જાય છે ને અમરીશ રાજા તેને માફ કરે છે. આ પણ સમજવા જેવું છે. ભક્તનો અપરાધ કોઈ દિવસ કરવો નહીં. સંતો, ભગવાનના જુદા જુદા અવતારો છે તે સમજવું સહેલું નથી. આપને ભાગ્યશાળી છે, ઉદા ભક્ત સમાજમાં જન્મ થયો છે. માટે આપના સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આ અનુભૂતિ કરીને પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સાચી ઓળખ આપી દીધી છે અને તેમને કૃપાનાથ તરીકે સંબોધ્યા છે. નહીં તો સંતો, આજે બધા લોકો જુદા જુદા અવતારોમાં ફસાય છે અને આખી જિંદગી જાય છે તો પણ તેમાંથી બહાર આવી શકતા નથી અને પાછા કર્મકાંડના દરમાં ફસાઈ જાય છે. સંતો, આપનાને સદગુરુએ સાચો અને સરળ માર્ગ બતાવી દીધો છે. તે માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ અને સ્વામી પરિવારનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. સંતો, હવે આગળની સાખી 24મી લઈશું. પાંચ ચોર ઘર ભીતરે જ્ઞાન રતન હરી જાય. પાંચ ચોર ભીતરે જ્ઞાન રતન હરી જાય. રઘુપતિ બહરુ જીવના ગુણ ગરે ગાય જીવનજી ગુણ ગહરે જાય. ગુણ ગરે દાય જીવનજી ગુણ ગરે દાય. સંતો, અહીં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે આપના આ દેહ રૂપી ઘરમાં 5 ઇન્દ્રિયો રૂપી ચોર રહે છે. તેને આપના મનની બુદ્ધિ રૂપ ધનને ઉપાડી મન બુદ્ધિ રૂપી ધનને ઉપાડી જાય છે. કેમ કે તે મન રામની ભક્તિથી વિમુખ રહેતું હોવાથી તેમની સહાયતા કરવા કોણ વારે આવે? સંતો, આ સાખીમાં ખૂબ જ સમજવા જેવી વાત છે. આપનામાં રહેલા 5 ચોર આપનાને છેતરી જાય છે, કારણ કે આપને સદગુરુએ આપેલી ભક્તિથી વિમુખ રહીએ છીએ. સંતો, આ દશા આપની એટલી નથી, પણ સદગુરુ કબીરજીની પણ આ જ દશા હતી. પણ તે વહેલા સમજી ગયા. માટે આપનાને પણ તે સમજાવતા પ્રભાત્યમાં કહે છે કે આપણે હંમેશા ગાતા રહીએ છીએ. કબ કર હો રે દયા, કબ કર હો રે દયા, કામ કરો ધે અહંકાર વ્યાપે, અરે ના છૂટે આ માયા હો માધુજી. કબ કર હો રે દયા, ઉપજત બૂંદ રચો જાબીન થે, સોચ કબ હું નહીં પાયો રે. 5 ચોર સંગ લાગત પીરત હૈ, અરે 5 ચોર સંગ લાગત પીરત હૈ, તા સંગ જન્મ ગવાયો માધુજી. તન મન દસ્યો રે બોરિંગ જો બામિની, લહેરી વારન પાર ગુરુ ગરુડી મિલે નહીં ચબહુ, પતર્યો વિષય વિકાર હો માધુજી. કહિત કબીર આ દુઃખ સુખઈએ, જાને કોઈ વીર લોર જન. કહિત કબીર આ દુઃખ સુખઈએ, જાને કોઈ વીર લાલ
जन तो दीदार विकार सब दुख दूर करो सब बेरो बद माने हो माधुजी कब करे हो रे दया कृपा कब करे हो रे दया સંતો અહીં કબીરજી પણ માધવજીને વિનંતી કરે છે જે પોતાની અંદર છે તે જીવાત્મા તે પરમાત્માનો અંશ છે તેમને કહે છે કે હે મારા પરમ પિતા પરમાત્મા આ મારામાં કામ ક્રોધ મોહ મમતા અને અહંકાર વ્યાપી રહ્યો છે તે તારી દયાથી દૂર કરી શકું તેમ છું આ પાંચ ચોર આખો જન્મારો વહી જશે તોય નીકળવાનું નામ નહીં લે બસ મને એક એવા સદગુરુનું સરનું બતાવી દે કે જેથી આ પાંચ ચોર ને શાંત કરી દઉં અને તારી ભક્તિમાં લીન થઈ જાઓ હે મારા બાપ આ મારા દુઃખ કોને જઈને કહું મારા સાચા સદગુરુનું સરનું બતાવી દે જાણે કોઈ વિરલો જન જે આ દુઃખ દૂર કરે ત્યારે જ મેં મારા સાચા સદગુરુ માનું અને સંતો આપને ખબર છે કે કબીરજીને તેમના સાચા સદગુરુ રામાનંદ મળી ગયા તેવી જ રીતે જીવનજી મહારાજને સાચા સદગુરુ ગોપાલદાસજી મળ્યા અને તેમના દુઃખ દર્દ નીકળી ગયા સંતો તેવી જ રીતે આપનાને આ સાચા સદગુરુ જીવનજી મહારાજ મળી ગયા છે માટે તેમના બનાવેલા માર્ગ ઉપર તેમના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલીશું તો અવશ્ય આપને આ ભવસાગર પાર કરી દેશું નહીં તો કહે છે ને કે ગુરુ ગારુડી મિલે નહીં કહું પસડિયો વિષય વિકાર રે માધવજી કે જેમને સાચા સદગુરુ નહીં મળ્યા તે વિષય ને વિકારમાં ફસાઈ જાય છે સંતો માટે આપણે ખૂબ કાળજી રાખીએ કે આ દેહ રૂપી ઘરમાં પાંચ ચોર રચ્યા પચ્યા ના રહે તે માટે સદગુરુએ આપેલી પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ સાથે રામકબીરનું નામ સ્મરણ કરતા રહીએ સંતો રામકબીર સંતો ફરીથી આવા ને આવા ભાવથી સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈશું અને સવારમાં પ્રભાતિયામાં આનંદની અનુભૂતિ કરીશું જીવનજી મહારાજને રામકબીર સ્વામી પરિવારને રામકબીર હેત કૃપાને રામકબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામકબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામકબીર સંતો સર્વે સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર.